Hello guys, welcome back to my channel Akshar Academy. This is Priya Gujmagdi. In my channel, I upload a various videos on a commerce concept. On commercial arithmetic subject, I have already uploaded a many videos. If you have not yet watched those videos, please watch. And if you have not yet subscribed my channel yet, please subscribe so that you will get a notification whenever I upload my new video. So in today's class, I will be uploading a video on corporate accounting subject. The topic I have chosen is issue of shares. ಶೇರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅ 10 lakh rupees capital, a proprietor or a owner himself can't invest a whole 10 lakh rupees. He can collect the capital by issuing a shares. For example, he can issue 10,000 shares of 100 each, or he can issue 1 lakh shares of rupees 10 rupees each. ಸೊ ಈ ತರ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ public, we are the investors, we can purchase the shares, and whenever however the company goes on earning a profit, we will get the dividend on that shares, or the share value will also increase. By that time we can sell our shares and we can collect a profit. So ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ವರೆಗೂ ನಾನೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಶಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಫ್ರಮ್ 9 o'clock to 3 o'clock. ವಿದಿನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಶೇರ್ ವಿದಿನ್ 3 o'clock. ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ಗಳು ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ನಾವು ಇವಾಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದೇ some restricted or some reserved amount will be there. They are given preference while distributing the profit. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೆಸನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅ ಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ. When a company is issuing a share, how it should maintain these all records in the books of accounts, how to draft a journal entry, how to draft a balance sheet, how to prepare a cash and a bank account. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ so that you will get a notification whenever I upload my new video. So in today's class, I will be explaining some of the important terms relating to shares or some of the important adjustment while recording transactions relating to shares, and some of the sums relating to issue of shares. Let's not waste the time. Let me start today's class. Let me share my screen first. So I have already briefly explained about the meaning and the concept of a shares. So in today's class, as I already said, we will be learning some of the important adjustment relating to share market. So what are those adjustments? So issue of shares. Issue of shares is a process by which a companies pass on a new shares to the public. If the companies already has some of the existing shares, the new shares it will be introducing, or if the company has not at all issued shares yet, it will be issuing a new shares. ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 rupees ಅದು ಒಂದು ಶೇರನ್ನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ 100 rupees ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಮೇನ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 5 stages, like application money, allotment money, first call money, second call money, and final call money. So through this the amount will be divided. It may be 20 20 20 20 20, or it may be 30 rupees 20 rupees or 10 rupees. Like this the amount will be divided, and the day by day, stage by stage, when the requirement is there, like that the companies collect the amount from a shareholders. These first call money, what call money is there, it may issue in 3 stages, that is first call, second call, or a final call, or only 2 stages might be there, like first call or first and second and final call, or only one stage will be there like final call.
So it is fully depending upon the requirement of the company. Next, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಥೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೀನಿಂಗ್ಸು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಅಂತ ನಾನು ಥೇರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಥೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ಸ್. ನಾವು ಸಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ I have divided my video in a two parts. First part is a mean or important aspects and the format, and the second part is sums. So now format and first part ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can solve a sums easily. So what are those concepts? First one is face value. Face value in the sense ದ ಕಂಪನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಶೇರು 100 rupees ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ 100 rupees is ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಗೆಟ್ more applications, then the company will be under demand, so it can issue a shares in a premium. ಇವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 100 ಇವಾಗ 10,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ವಿ. 15,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಪವರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 100 rupees ಇರೋ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 120 rupeesಗೆ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ 120 ಏನಿದೆ ಅದು ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇವಾಗ 10,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇರದೇ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ 10,000ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 9,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಪಡಿಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿಲ್ attract the shareholders or we attract the public by issuing a shares on ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಇವಾಗ 100 rupees ಇರೋದು ನೀವು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, as I already said, sometimes 10,000 shares we will be issuing. When we announce it to public, when we apply for a shares, we may get a 15,000 or a 20,000 shares. That 5,000 or a 10,000 what more will get, that will be over subscription. But sometimes when we issue 10,000 shares, we may get only 9,000 or 8,000 applications. That time we will call it as a under subscription. So coming to calls in advance. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಇಸ್ 20 rupees, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಇಸ್ 20 rupees, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಇಸ್ 20 rupees ಅಂತ ನಾವು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೆಲ್ ಡೂ, ದೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೆಲ್ ಪೇ ಹೋಲ್ 100 rupees. ಓಕೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗೋಸ್ಕರ 20 ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಮೈ 100 rupees ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಆರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಇವಾಗ 20 rupees ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 20 rupees ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 20 rupeesಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಪೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಕೂಡ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಶೇರನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಶೇರನ್ನು ಅವರು ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪೇ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್, that will be called a calls in arrears. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ಸಮ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 by 1 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. Coming to format, so what I will suggest you people is to
ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ basis of this format only. So as I already said, there are mainly three stages. Okay, there are mainly three stages, that is application, allotment and call money. In call money, again there will be some stages. It is depending upon the question what they give. So ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಕಂಪನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ fair subscription, or it may be over subscription, or it may be under subscription. We don't know. So we first collect the payment. We first draft the payment entry. Afterwards we draft a adjustment entry. Okay, but in allotment or a call stage, we already know how many shares are how many applications or how many shares are there, and we already know the value of those money. So first we adjust and then we collect a payment. So ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ collecting a receiving payment. After that we'll enter the adjustment entry. But in allotment and call money stage, first we'll enter adjustment entries. After that we enter a payment entries. ಇದೇನಂತ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವಾಗ ನೌ ಡೇಸ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ will go through a bank. So there is no necessary of writing cash or bank account. If you write also, there is no problem. But if you only write a bank account, that is also okay. So bank account debit to share application account. Why? Because share applicants are paying money to bank. So this is the first entry, that is payment entry. One more thing, we have to write a narration here. This is compulsory. While typing this, I couldn't write those narrations, so I have not written, but I will tell the narration for this is the application money of so and so amount is received from applicants. Okay, that narration we have to write. Next adjustment is share application money account debit to share capital account. Whatever we are collecting is a share capital. So the share application money what we have received through a bank, now it is transferring to share capital account. So the entry is share application money account debit to share capital account. So many people by head this format, but that is not the way. Because ಇವಾಗ ಬೈ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಡನ್ಲಿ there will be some twist in the entry, we can't pass it. ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ we can draft our own journal entry. So better don't by head this, please understand the concept, it will be helpful further also. Next stage is allotment stage. As I already said, in allotment and call money, first will be adjusting entry. After that it will be payment entry. So what is adjusting entry? Share allotment account is debit to share capital account. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, 20,000 ಪರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್.
the shareholders are paying a share allotment money through a bank. So bank account debit to share allotment account. We know debit is a receiver, creditor is a giver. Or debit what comes in, credit what goes out. Or a debit is asset, credit is a liabilities. It is a basic thing you all know. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸೀವರ್, so debit. Share allotment account is a giver. Okay, so this is a what credit side. So this is a allotment entry. So now already ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ is for a call money stage. So first is adjusting entry, that is share call money debit to share capital account. So in share capital account share call money, they are adjusting this, that they are paying the amount to the share capital account, and bank account is debit to share call money account. So this is an adjustment. Almost allotment and call money adjustment are same, but in application first we'll do a receiving and again we'll do a adjusting entries. The narration for a receiving is think that the application money is 20 rupees. What should we write in a narration? The share application money of a 20 rupees is received. Next one is for second, we should write the share application money of a 20 rupees is adjusted to share capital account. So the narration for allotment stage, first entry is the share allotment amount of 20 rupees is adjusted to share capital account. Next entry is the share allotment money of a 20 rupees is received from a shareholders. So this is the narration. I hope this is clear for you guys. You must and should write the narration to all the sums, otherwise you will lose your marks. Next, forfeited shares. ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮನಿಯನ್ನು ಪೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದೇ ಮೇಕ್ 10 days ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಈಗ ಓಕೆ, ಇವಾಗ 200 ಶೇರ್ಸ್ ಅದು ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಡೂ? ದ ಕಂಪ್ನಿ ಅಗೇನ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ದಟ್ 200 ಶೇರ್ಸ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the journal entries for forfeiture of shares, first one is share capital account debit to share call money to forfeited shares. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಅದು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಜಮಾ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಮನಿ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಶೇರ್ ಕಾಲ್ ಮನಿಯನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಪೇಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ವ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್.
Forfeited shares account debit, forfeited shares ಅನ್ನು reissue ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So to share capital account. Okay, next is a forfeited shares account debit to share reserve account. So this is a balancing figure of this forfeited shares and this forfeited shares. While explaining the sum, I will explain it. So these are some of the entries you should remember. Nimgid format clear idre there will no problem, you will not face any problem while solving the sums. So these are the journal entries. So let us move to the problems one by one. Problems ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Problem number 1. I have taken a very simple problem first so that you just know how to draft the journal entries. After that, we can move to complicated sum. Question. Ashok Company Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each. So, they are issuing number of shares issued is 10,000 and book value, or sorry, face value of that share is 10 rupees. So, at a premium of rupees 1, the premium is rupees 1, rupees 2 on application, rupees 4 on allotment, including premium rupees 5 on first and final call. So next, all the shares were subscribed and amount due received. So ಇಲ್ಲಿ under subscription ಆಗಿಲ್ಲ, over subscription ಆಗಿಲ್ಲ. So number of shares is 10,000 and the face value is 10 rupees each. Premium is 1 rupee. Application amount is 2 rupee. Allotment is 4 rupees and first and final call is 5 rupees. As I already said, ಅವರು first call, final call ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಅದರಲ್ಲಿ first and final call ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. How to pass the journal entries? Solution part. First, application receiving entry, that is bank account debit to share equity share application account, that is 10,000 shares into 2 rupees, that is 20,000 and 20,000. Second is adjustment entry, that is equity share application account debit to equity share capital account. So in the question they have clearly mentioned that they are issuing a equity shares. So while writing, if we write equity share capital, it will be better. If they have not given a equity share of preference shares, we can write a share capital. So adjusting entry is equity share application account debit to equity share capital account. 10,000 into 2 rupees, 20,000 and 20,000. So this is about the application entry. Next, entry for allotment. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೈಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ take into consideration of premium. So second one is allotment account adjusting entry, that is equity share allotment account debit to equity share capital account to premium account. So first, the total allotment money is 4 rupees. 10,000 into 4, that is 40,000. But the only allotment money is only 3 rupees. 10,000 into 3, 30,000. 1 rupees is premium. So 10,000 into 1, that is 10,000. The narration for this is the allotment money of 4 rupees including 10 rupees premium is adjusted. So that will be your narration. Next, fourth entry, that is allotment stage payment entry. Bank account debit to equity share allotment account. For directly we can take 40,000 and 40,000. The premium is only showed while adjusting. Once we adjust while collecting a payment, we can directly write a 40,000 and 40,000. Next, call money entry. First, adjusting entry, equity share first and final call account debit to equity share capital account, that is 10,000 into 5 each, 50,000. The narration for this is the first and final call money of 5 rupees on 10,000 shares is adjusted in a share capital account. Next, receiving entry, that is bank account debit to equity share first and final call account.
So the narration for this is the 5 rupees of a first and final call on a 10,000 share is received. So this is about a first problem. I'm again and again I'm telling you, don't miss to write a narration for all the adjustment. This, it is very important. So this is a very easy sum. Whatever we have learned in a format that we have tried on this sum. So next sum. This is a sum with the many adjustments. So while explaining this, I will be telling you how to do all the adjustments when there is a oversubscription, when there is a forfeited and reissue of shares. First, let me read the question. Karnataka Paper Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each. So number of shares issued is 10,000 and face value is 100 rupees at a premium of rupees 10. Premium is 10 per to be collected along with the allotment money. They have directly mentioned that the premium is collected on allotment money. If they have not given also, we should assume that we are collecting a premium on allotment money itself. The payments are were to be made as follows. Application rupees 20, allotment rupees 40 including premium, means 30 rupees is allotment money, 10 rupees is a premium money. First call 30, final call 20 rupees. Next, applications were received for 13,000 shares. So we have issued or we have planned to issue 10,000 shares. But the application we got is 13,000. So 3,000 over subscription we have got. So let us see what they are doing with that amount. Applications for 2,000 shares were rejected. Okay, 2,000 shares ಇದ್ದು amount ಏನು ಬಂದಿತ್ತು fully it is rejected, and 1,000 shares were allotted proportionately to remaining applicants. Sometimes ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ 1,000 ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರೇ 1,000 ಶೇರ್ಸಿಗೆ 2,000 ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಉಳಿದವರದ್ದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ 1,000 ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ 1,000 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ನೊಂದು 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರದ್ದೇ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ನಾನೇ 2,000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು 1,000 ಶೇರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು 1,000 ಶೇರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ 1,000 ಶೇರ್ಸದ್ದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವ್ರು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಅದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ನಂದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದ್ರದ್ದು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಅಗೇನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದವರು ವಾಪಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ 1,000 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೋತ್ ದ ಕಾಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಮನೀಸ್ ವೇರ್ ಡ್ಯೂಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಆನ್ 300 ಶೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಫೈನಲಿ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಏನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 10,000 ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ 9,700 ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸದ್ದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 300 ಶೇರ್ಸದ್ದು ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ, ಫೈನಲಿ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶೇರ್ಸನ್ನು. ಈ 300 ಶೇರ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 200 ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 200 ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ವೆರ್ ರೀಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ₹85 ಪರ್ ಶೇರ್ ಆಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಗೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ
ಕಾಲ್ ಮನಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೀಇಶ್ಯೂಗೆ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 300ಗೆ 300 ಶೇರ್ಸ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 200 ಶೇರ್ಸ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪರ್ ಶೇರ್ 85 rupees ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ journal entries. First one, application payment entry, that is bank account debit to share application account. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು 10,000 ಶೇರ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ನಮಗೆ 13,000 ಶೇರ್ಸು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತೀರಿ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 100 ಸೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು 10 rupees or 20 rupees ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತರ್ತೀರಲ್ವ, ಅವ್ರು ಬರೀ 100 ಜನನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 200 ಜನ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವ್ರು 20 rupees ಹವೆವರ್ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿದು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಓನ್ಲಿ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 13,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಾವು 10,000 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಗೆ ನಾವು 13,000 ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ 13,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 20 ಈಚ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಇಸ್ 20 rupees. ಸೊ 13,000 ಇಂಟು 20 rupees each, that is 2,60,000. 2,60,000. This is a payment entry. Next one is a share application account debit to share capital account to calls in advance account to bank account. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 13,000 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 13,000 ಇಂಟು 20 rupees ಈಚ್ ಅಂದರೆ ನಾವು 2,60,000 rupees ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೂ 2,60,000 ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ 2,60,000 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2,60,000 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ 2,60,000 ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ 10,000 ಇಂಟು 20 ಈಚ್, ಸೊ 2,00,000 rupees ನಮ್ಮದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 60,000, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 60,000? ಫಸ್ಟು 1,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಸೊ 1,000 ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 20 rupeesನ್ನು ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಅಂತ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿನೇ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ರೈಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 calls in advance account, 1,000 ಇಂಟು 20 per share, that is 20,000. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? 1,000ದು ಅವನು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವನು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3,000 ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೇರ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 2000 ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ 2000 ಶೇರ್ಸ್ 20 rupees ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ವಿ ಆರ್ ರೀಪೇಯಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 2000 into 20 40,000. I hope this is clear for you guys. So next, allotment stage. Allotment stage ಅಲ್ಲಿ first adjusting entry, that is share allotment account debit to share capital account to premium account. So 40 rupees each ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 10,000 into 40 that is 4 lakh rupees. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದು ಬರೀ 30 rupees ಇದೆ, 10 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 30 into 10,000 that is 3 lakh, and again it is a 10 into 10,000 that is 1 lakh rupees. So remember once again, for all this you have to write a narration. Next, receiving entry on allotment, bank account debit, calls in advance account debit to share allotment account. So calls in advance ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಏನು ನೀವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ 2 times ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ನೀವು P&L ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 2 times ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. 1 time ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯಬಲ್. 20,000 rupees ಪೇಯಬಲ್. ಇವಾಗ ಇದು ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 20,000 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದ ನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ this is payment entry. The share allotment money on 10,000 shares is received of 40 rupees is received. In that 20,000 is calls in advance. We have to mention that. Next entry is adjusting entry of a first call. Share first call account debit to share capital 10,000 into 30 each, 3 lakh. Next, receiving entry of a first call, bank account debit to share first call account 3 lakh. Next, adjusting entry of a final call, share final call account debit to share capital account 10,000 into 20 each, that is 2 lakh and 2 lakh. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, 20 rupees ಈಚ್ ಇದೆ, ಸೊ 2 lakh rupees ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೋಲ್ 10,000 ಶೇರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ 300 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ವೈಲ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ನಮಗೆ 300 ಶೇರ್ಸ್ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. Right, the amount what we have got is only on 9,700 shares. So 9,700 into 20, if we do, we will get 1,94,000. So this is a receiving entry. So till now this is a basic entries on a share capital. So next 3 entries are relating to forfeited shares. ಸೊ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಇರುವಾಗ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯಲ್ಲೂ ಬರೀ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸಮ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಇರೋದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The first entry is on a forfeited share, that is share capital account debit to share final call account to forfeited share account. So first 300 shares anna ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 100 rupees ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 300 into 100 that is 30,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ
ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ 20 rupees ಈಚ್ ಇದೆ. ಸೊ 300 ಇಂಟು 20, 300 ಇಂಟು 20 ದಟ್ ಈಸ್ 6000 ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, 6000 rupees ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ forfeited share account is a balancing figure. 100 minus 20, 80. 300 into 80 that is 24,000 is a forfeited share ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 30,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 6,000 rupees ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 6,000 ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 24,000 ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ರೀ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, 300 ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ 200 ಶೇರ್ಸ್ ರೀ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, forfeited share account debit to share capital account. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. 200 is a 200 shares they are reissuing, face value is 100, so 20,000. On this ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇವಾಗ ನಾವೆಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಓನ್ಲಿ 1 ಶೇರ್ಗೆ 85 rupees ಅಂತ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೀ ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 200 into 85 that is 17,000. Again here a forfeited share account is a balancing figure. 100 minus 85 is 15, 3,000. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೆಟರ್ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟದು ರೀಶ್ಯೂ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ 3,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಶೂ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೆರಡುದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರೇ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ 300 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೀಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 200. ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 80 rupees ಇದೆ, 80 rupees ಮೈನಸ್ 15 rupees. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 80 rupees ಇದೆ ಪರ್ ಶೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಶೂ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಶೇರ್ 15 rupees ಇದೆ. 80 minus 15 is 65. ಸೊ 200 into 65 ಮಾಡಿದ್ರೆ 13,000 ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ನಾವು ಬರಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದಾವುದು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಎರಡೂದ್ರದ್ದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು,
ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಬೈ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬೈ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ 2,60,000 ಹೋಲ್ ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 60,000 ಇಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 2,000 ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ನಾವಿನ್ನ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಬೈ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಬೈ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ನೋಡಿ, ಬೈ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ. ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಬೈ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆವೆಂತ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೈ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ 6,000 rupees, ಟು ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ 24,000. 2 ಅಂತ ಇರೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೈ ಅಂತ ಇರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 17,000, ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 17,000, ಬೈ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,000. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 10,20,000. 10,20,000 ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ತೆಗೆದಾಗ ನಿಮಗೆ 9,90,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 9,90,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 8,000 ಆಫ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅವರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 9,98,000. 9,98,000 ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನಾವಿವಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 13,000 ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ 13,000. ಇಫ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 11,11,000 ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀರಿ. ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,60,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ
share application account. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ 40,000 ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,80,000 ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ 3,80,000 ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ 3,80,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ 3 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ 1,94,000. ಅದೆರಡೂ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ. ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ 3 lakh, ಥ್ರೂ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ 1,94,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೀಇಶ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು 17,000 ಇದೆ. ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 17,000 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ 11,51,000 ಬರುತ್ತೆ. 11,51,000 ಮೈನಸ್ 40,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 11,11,000 ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ I have taken a sum where a over subscription was there, forfeited share was there, and a reissue of a share was there. So I think in section C ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. I hope this is clear. I hope you all have watched the video. I hope the concept is clear for you guys. In next class, I will be uploading a new video on a new concept. Till then, keep solving the sums. If you have any doubts, please put it on a comment box. I will definitely clear your doubts. Till then, take care, stay safe, stay healthy. Thank you. Thank you for watching.